مستقیم سے عدول اور اعراض کرنا۔ ضال کے معنی ہے طریق مستقیم سے عدول اور اعراض کرنا، اس کی ضد ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا، جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر پڑے گا۔ کیا معنی؟ صحیح راستہ سے ہر انحراف جو ہے اس کو ضلال کہتے ہیں، خواہ وہ انحراف عمدن ہو یا سہون، کم ہو یا زیادہ، کیونکہ جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس پر چلنا بہت ہی دشوار ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مستقیم رہو اور تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ بعض حکماء نے کہا ہمارے صحت اور ثواب پر ہونے کی ایک وجہ ہے اور ہمارے ضلال پر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں۔ بعض صالحین نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کے نظائر نے بوڑھا کر دیا؟ ان میں سے کس آیت نے آپ کو بوڑھا فرمایا؟ فرمایا فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح کرو، یعنی مستقیم کا ہی حکم ہے۔ اور جبکہ ضلال کا معنی ہے طریق مستقیم کو ترک کرنا، خواہ یہ ترک کرنا عمدن ہو یا سہون ہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب اس کی تشریح کو بھی لے آئیں گے، یہ جو سائنسی ایجادات کے گویا کہ خود بھی ایک ایجاد ہے اور یہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے قرآن کریم کی تشریح کریں گے اور جو ہے وہ عجیب بات کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی آسمان پہ زندہ ہیں، ایک نیا شوشے چھوڑ دیں گے مشہور ہونے کے لیے، اور پھر یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تم مانو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور میں اگر کہہ دوں کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے تو تمہیں مسئلہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ واضح گمراہی کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی ڈال رہے ہیں، ہر ایک چیز کے اندر مغالطہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی نام ہے عدیم ساحل، کوئی یہ ساحل عدیم ہے یا واللہ عالم کیا بات ہے، ان کے جو ہے وہ لوگ بھی پوچھنے لگ گئے کہ جی وہ فلاں صاحب جو ہے وہ یوں کہہ رہا تھا، فلاں صاحب جو ہے وہ یوں کہہ رہا تھا، اور ان کی جو ہے وہ مطلب اس کی بات کی حیثیت کو دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والا آدمی جو ہے اس کی تو تفسیر تم ہمیں بتاؤ گے، جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، ساری زندگی جو ہے وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے مصلوں پہ بیٹھ کے جس نے گزار دی، اور 30 40 50 سال سے جو ہے قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، جو اساتذہ، جو محدث اور جو مفسر لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت ہی پڑھا رہے ہیں، روزانہ 8 گھنٹے جو ہے وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، 10 گھنٹے تفسیر پڑھا رہے ہیں، وہ نہیں صحیح بتائیں گے۔ یہ مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور یہ مغالطے پیدا وہ نہیں کر رہے، بلکہ اصل تو یہ شتونگڑے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی طاقت جو بیٹھی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی نئی تشریح دی جائے تاکہ مسلمان جو ہے یہ تفرقہ اور اضطراب کے اندر پڑ جائیں، تاکہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمیں جو ہے وہ کس کی بات ماننی چاہیے۔ تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ انہی لوگوں کی بات ماننے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت فکر میں رہتا ہے، وہ ذہنی غلام طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دین بھی یورپ سے ملے گا، ہمیں اسلام بھی یورپ سے ملے گا، ہماری جو تفسیر ہوگی وہ بھی یورپ سے آئے گی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ صحیح راستے سے انحراف کر کے خود تو ضال ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مغالطے دے رہے ہیں، اور یہ کوئی مغالطے نئے نہیں ہیں۔ لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مغالطے جو ہیں وہ نئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سال پہلے، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جو ہے اسی طرح کے مغالطے۔ اور ضالین کی ایک اور تشریح بھی ہے، اور وہ منقول تفسیر ہے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اب ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے اس کو عرب ضال کہتے ہیں،
इसी वजह से अल्लाह ताला ने ईसाइयों को ज़ालीन फरमाया, क्योंकि इन्होंने सीधे रास्ते से इनहिराफ करके गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अगर ये इतराज़ किया जाए कि यहूद ने भी तो तरीक़े मुस्तकीम से इनहिराफ करके गैर तरीक़े मुस्तकीम इख्तियार कर लिया, फिर क्या वजह है कि इनको मग़लूब की सिफ़त के साथ जो है वो मखसूस किया और नसारा को ज़ालीन की सिफ़त के साथ? तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों ही ज़ालीन हैं, लेकिन नसारा नबी की मोहब्बत में गुमराह हुए और नबी को खुदा का बेटा कहा, और यहूद नबी से बुग़्ज़ में गुमराह हुए क्योंकि इन्होंने कई नबियों को कत्ल कर डाला। इसलिए यहूद पर अल्लाह का गज़ब ज़्यादा है और इनको मग़ज़ूब फरमाया गया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, आया वो शरीयत के मुकल्लफ हैं या नहीं है? ज़ालिम का मिस्ताक वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की बिल्कुल मार्फत हासिल नहीं हुई, या इनको अल्लाह ताला की सही मार्फत हासिल नहीं हुई। अव्वल ज़िक्र वो लोग हैं जिनको नबूवत का पैगाम नहीं पहुंचा, और दूसरे जिनको अल्लाह ताला की सही मार्फत हासिल नहीं हुई वो लोग हैं जिनको पैगाम नबूवत पहुंचा लेकिन इन पर हक और बातिल और सवाब और ख़ता में इश्तिबाह हो गया। और जिन लोगों के ज़माना में नबी मबऊस नहीं हुआ वो असहाब फ़तरत हैं, वो किसी शर के मुकल्लफ हैं, ना आखिरत में इनको अज़ाब होगा। ये भी एक कौल है। और इसकी दलील क्या देते हैं? वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, और जब तक रसूल को न भेज दें हम अज़ाब देने वाले नहीं हैं। जमहूर की राय यही है, लेकिन उलमा की एक जमात का ये नज़रिया भी है कि शरीयत का मुकल्लफ होने के लिए सिर्फ अक्ल काफ़ी है। सो जिस शख्स को अक्ल दी गई है इस पर लाजिम है कि आसमानों और ज़मीन की निशानियों में गौर व फिक्र करे और इनके खालिक की मार्फत हासिल करे, और जिस तरह इसकी अक्ल हिदायत दे इसके मुताबिक खालिक की ताज़ीम और इबादत करे और नेमतों पर इसका शुक्र अदा करे। तो अब ये ज़ालिम का आपके सामने आ गया। अब जो है वो बाज़ लोग जो नए तरीके से गुमराही फैला रहे हैं और कुरान करीम की हर एक आयत के अंदर वो लेके आ जाते हैं अपनी जो साइंस को जो है वो ठोसना चाहते हैं, और ऐसा रंग जो है वो बना के पेश करना चाहते हैं, दिल फरेब बनाते हैं उसको कि लोग जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। बातिल को, हकीकत यह है कि बातिल को कैसे भी रंग आमेजियाँ करके दिल फरेब बनाया जाए, मगर जब दलील और हुज्जत की कसौटी पर कसा जाएगा तो दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। मुसीबत यह है, और इसी बात की सख्त शिकायत है कि अहले इस्लाम मुल्हिदीन की सोहबत में बैठते हैं और इनकी तकरीरें सुनते हैं और इनकी किताबें देखते हैं और इन्हीं के यूट्यूब पे जाते हैं और इन्हीं की चबलें सुनते हैं, और सुनने के बाद जो है वो एतराज़ उनके जहन में आता है। फिर वो 20-20, 30-30 दिन एक आदमी की बात सुनेंगे। वो कहेगा कि साइंस ये है, साइंस ये है, और फिर वो ये कहेगा कि मौलवी जो है ये इस तरह है, मुल्ला जो है इसने तुम्हें सही नहीं समझाया, मदरसे में पढ़ने वालों को इल्म ही नहीं है, मदरसे ने आज तक क्या दिया, हम जो है यूरोप से पढ़ के आए हैं, हम कुरान करीम के फ़लसफ़ा को समझते हैं, हम जो है वो कदीम फ़लसफ़ा के भी माहिर हैं। और फिर ये है कि आगे बिठा के किसी मौलवी साहब को उसको गुस्सा दिलाएंगे, और जब वो गैरत में आएगा, क्योंकि गैरत तो आती है एक मुसलमान के सामने दीन इस्लाम की गलत तशरीह करे तो वो उसको गैरत आएगी, एक सच्चे और पक्के मुसलमान की ये अलामत है। तो जब उसको गैरत आएगी और गुस्सा आएगा तो उसको कहा जाएगा देखा ये मौलवी साहब तो गुस्सा कर गए, क्योंकि तुम्हें तो गुस्सा आएगा नहीं, तुम तो एक खास मकसद के लिए तुम्हें जो है वो बिठाया गया है कि तुमने दीन की नई तशरीह करनी है, लोगों को जो है वो इल्हाद की तरफ लेके आना है और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना है। तो फिर भला तुम्हारी बात तुम्हें क्यों गुस्सा आएगा? तुम तो दीन समझ ही नहीं रहे। दीन इस्लाम के लिए अगर कोई मर मिट सकता है तो वही ज्यादा मर मिट सकता है ना, जिसने अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर रखा है, जिसने अपना जो है वो ओढ़ना बिछौना दीन इस्लाम को बना रखा है, जिसने दिन रात कुरान और सुन्नत को पढ़ना पढ़ाना जो है वो अपना मशगला बना रखा है, वही परेशान होगा ना कि 1400 साल से तवारुस के साथ जो दीन चलता आ रहा है उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, ये पता नहीं क्या नहीं बात कर रहे हैं, और हर तकरीर के अंदर जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। अव्वल तो इन बददीनों की सोहबत इख्तियार करने और इनकी तकरीरें और इनकी तहरीरें देखने की क्या ज़रूरत है, और अगर ऐसा किया तो किसी मुहक्किक और बड़े मुहक्किक आलिम से इन बातों को क्यों हल नहीं करवा लेते? अगर तुमने 30 दिन सुना है किसी अदीम साहिल को या किसी इंजीनियर को या किसी जो है वो ऐसे आदमी को जो हर वक्त जो है वो कुरान करीम की गलत तशरीह करता है, तो कम अज़ कम इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अगर तुमने उसकी एक तकरीर सुनी है तो वो उसको एतराज़ात लेके आओ और लेके आके किसी आलिम से, मुहक्किक आलिम दीन से बैठ के समझो उनको।
اور پھر یہ ہے کہ وہ جو سمجھایا آپ کو پھر جا کے وہاں پہ اشکالات کرو، ان کو بھی جا کے کہو کہ بھائی تم نے یہ کہا تھا اور ہم یہ پوچھ کے آئے ہیں، ہمیں علماء اکرام نے یہ بتایا